समस्त को पुनर्बार मु नूतन वर्षर शुभेच्छा वार्ता जनाए एवं हैप्पी न्यू इयर समस्त एवं मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम सुंदर दिन देखे सेवा करने मैंने 2025 साल को अतिक्रम कर 26 साल सेवा तेणु प्रभु को नाम धन्यवाद देवा सहित प्रत्येक को हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे सहित आम पोस्ट आज्ञा को मो व्यक्तिगत धन्यवाद दिए से मत स्मरण करी आराधना करने सुंदर सुजोग देते मु धन्यवाद देवी आम सुना सिस्टर को से मत वेलकम कले प्रभु नाम सम्मुख प्रभु के सम्मुख को आश्रय और विशेषकर मुझे धन्यवाद दिए जिते आम प्रिय दास मैंने मध्यस्थी प्रार्थना करते प्रत्येक मैंने जोग से समय प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद करंतु मंगल दया करंतु चलित वर्ष आम प्रत्येक अनुग्रह वर्ष हो दयार वर्ष हो मंगल वर्ष हो आशीर्वाद वर्ष हो प्रति पादे पादे प्रभु आम आशीर्वाद करंतु उद्देश्य व्यवहार आसतु आम आराधना को जीवा पूर्व प्रार्थना करी मंगलमय जीवबादी सन्याधिपति सदाप्रभु तुम्हारी पवित्र नाम तुम अनुग्रह करी आम 2025 को अतिक्रम कर 26 साल तुम्हारे अनुग्रह आम जीवन आम जिते जोड़ी प्रत्येक आशीर्वाद कर आज उपासनार भर तुम्हें दियो प्रभु तुम्हें ही परिचालना करी पवित्र आत्मा अभिषेक आम प्रत्येक अभिषेक कर प्रभु अधिका संख्यार योगदान आशीर्वाद अधिकारी आम को दया कर प्रभु तुम अनुग्रह दृष्टि आम कटा के दृष्टि पकाओ सब अमंगल रक्षा कर आसुवा दिन आम जीवन आशीर्वाद कारण सब गौरव तुम त्राणकर्ता शीघ्र आसुवा प्रभु जीशु नाम मागुअछि। इसी तरह मो स्वर भी बसी जाइए मु अधिक पार्टी कर जाए क्षमा करेंगे आप आम जो पुरातन बहिर से पुराणा गीत टी गाया इच्छा करती बेसी लंबा अच्छी 3 पद मात्रा गायबी सबल सुस्थ शरीर नूतन बरस 3टा पद गाए बंद एही नूतन बरसे जेने नुआ मन आसे बोलो एक बार प्रभु जीशु नाम रे समस्त अनम्यूट करी कहते जय। एही नूतन बरसे जेने नुआ मन आसे धर्म रूप धर्म रूप फल पुष्पे हो धर्म रूप फल पुष्पे धर्म रूप फल पुष्पे हो होई फलवान होई फलवान होई फलवान होई फलवान होई फलवान बोल धन्य जिहवाक नाम से महत नाम बोल धन्य बचाई न देखाइले बचाई न देखाइले बचाई न देखाइले बरसानुसन 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 बोल धन्य सबल सुस्थ शरीरे नुआ वर्ष देखाइले सबल सुस्थ शरीरे नुआ वर्ष देखाइले बोलो एक बार प्रभु जीशु का नाम रे से दया से दया है जीवन रे से दया है जीवन रे
ସେ ଦୟା ହେଇଛି ମନରେ କର ଗୁଣଗାନ କର ଗୁଣଗାନ କର ଗୁଣଗାନ କର ଗୁଣଗାନ କର ଗୁଣଗାନ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଙ୍କ ନାମ ସେ ମହତ ନାମ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଅଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଁ ବୃଥା ସ୍ଥାନ ଆବରି ଅଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଁ ବୃଥା ସ୍ଥାନ ଆବରି ସେ ଦନେ নম্রে କହିଲେ ସେ ଦନେ নম্রে କହିଲେ ସେ ଦନେ নম্রে କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ 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 ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଙ୍କ ନାମ ସେ ମହତ ନାମ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଣ ଦେଖାଇଲେ ବଞ୍ଚାଇଣ ଦେଖାଇଲେ ବଞ୍ଚାଇଣ ଦେଖାଇଲେ ବରସ ନୂତନ ବରସ ନୂତନ ବରସ ନୂତନ ବରସ ନୂତନ ବରସ ନୂତନ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଙ୍କ ନାମ ସେ ମହତ ନାମ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏଇ 2026 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମକୁ ପଢେଇ ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଏ ଜୀବନଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଦାନ, ବେକାରେ ନାଇଁ ଧରା ସାଥୀ। ଏଇ ଗୀତ ଆମେ ଧନରେ ଧନରେ তুই শুনি যা এই জীবনটা প্রভু দেবার দান, বেকারে না হরা সাথী। এই জীবনটা প্রভু দেবার দান, বেকারে না হরা সাথে। ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই বুঝি যা, ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই শুনি যা। তুই যেবে রহিছ, তুই যেতে রহিছ, যিশুর লাগি কହି যা। তুই যাহা କରୁଛ, তুই ଯେତେ ରହିଛ, যিশুর বাক্য শুনি যা। ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই মানি যা, ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই জানি যা। আমার জীবর পানির ফুটকা সমান, তার আছে কালি নাই যদি জীবন। আমার জীবন পানির ফুটকা সমান, আজি আছে কালি চাই জীবন। ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই মানি যা, ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই মানি যা। তুই যাহা যাইছা, তুই যাইটা করুছা, যিশুর লাগি কই যা। তুই জেনে যাওছা, তুই কইটা করুছা, যিশুর লাগি কই যা। ধনরে তুই শুনি যা, ধনরে তুই শুনি যা। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଟିକେ ମାନେ କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ
ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯୀଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ବୁଝିବାକୁ। କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯୀଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ବୁଝିବାକୁ। ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ, ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। मुझे दिनहीन करे निवेदन, मुझे दिनहीन करे निवेदन, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। तुम्हें जेबे साहा हेब नहीं, जीवी मु कहा पाखकु, मरुद वेदना जणाइबाकु, यीशु मु आउ कहा। तुम्हें जेबे साहा हेब नहीं, जीवी मु कहा पाखकु, मरुद वेदना जणाइबी, यीशु मु आउ काहाकु। तुम्हें जेबे साहा हेब नहीं, जीवी मु काहा पाखकु, मरुद वेदना जणाइबी, यीशु मु आउ काहाकु। एणु तुम पासे नेली मु शरण, एणु तुम पासे नेली मु शरण, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। मुझे दिनहीन करे निवेदन, मुझे दिनहीन करे निवेदन, लोतक मोर कर ग्रहण, लोतक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन। पवित्र पिता परमेश्वर, तुम्हारी
ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଧରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏକତ୍ର କରି ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦିନ ଯାକ ମଣିଷ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କର। ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏବର୍ଷ ତୁମରି ସେବା କରିବାକୁ ପାରିବେ ଇଚ୍ଛା ଦୟା କର। ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦିନ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ମୋ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତୁପୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କର୍ତ୍ତାପଣ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଆମେନ୍। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु भाई को उत्साह पाए प्रभु को गौरव पाए को उच्च करताली हम प्रदान करूथिबा। थैंक यू भाई सुंदर गीत रे हम मान को आगो को पढ़ाई नै छंती, पुराना गीत मध्य गाय छंती। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। एही प्रकार प्रभु ए वर्ष सारा आपन कर सहवर्ती ईश्वर हुंतु। प्रत्येक समय रे आपन कर सहित रे रही कार्य करंतु। प्रभु धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आराधना निमंते प्रभु आपन कर सहवर्ती ईश्वर हुंतु। आसंतु वर्तमान हम माने प्रार्थना करिबा आउ वाक्य निकट को जाउथिबा। हम मान को गहन रे प्रिय आज्ञा अछंती, विनोद पाल आज्ञा अछंती। हम तांको अनुरोध करूची से प्रार्थना रे हम को आगो को नथिबे वाक्य पई आराधना करथिबा भाई को पई आउ हम जते जण बसछु प्रत्येक पई तथा आज प्रार्थना जोधा जते प्रभु को दास दास प्रार्थना रे गढै नैथिले से मान को पई प्रार्थना रे लीडिंग करथिले मोहिनी भणी तांको पई होस्ट आज्ञा को पई समस्त को पई प्रार्थना करंतु। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी न्यू शुभ ईयर। छे। हाँ शुभ। धन्यवाद। ए रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे उपस्थित होइथिबा प्रिय लोक माननकु प्रभुर दास दासी समस्त को नूतन वर्षर रे ए चतुर्थम दिवस रे ए प्रातः काल रे समस्त को मोर नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद सुंदर सुजोग निमंते धन्यवाद देवा। इस समय रे हमें प्रभु निकट रे समर्पण हेबा। प्रभुर दास को मध्य हमें समर्पण करिबा। महिमामय स्वर्गवासी पिता तुमर से महत महत आश्चर्य नाम को धन्यवाद दउछु, प्रशंसा गौरव गुणानुवाद करूछु राजा। प्रभु तुम्हें अमानकर निमंते प्रभु महत महत कार्य करी आसुअछ। जेहेतु प्रभु आमानक जीवन रे एक नूतन वर्ष जोड़ी दे प्रभु ये प्रथम मासर चतुर्थम दिवस रे प्रातः काल रे तुम चरण तले बसिया पाई तुमरी क्षुद्र नगण्य मानक प्रभु आश्रा देछ। पाद तले बसी तुमरी से सेवा आराधना करिवा पाई सत्य आत्मा रे हमें सेवा करिवा पाई प्रभु आमान को शक्तियुक्त कर। आत्मा द्वारा परिचालित पाई सहाय्य कर प्रभु। तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव प्रभु। ए दिन ए समय आमने देखिलु केवल आमानकर ज्ञान बुद्धि बल रे नुह कि कौन प्रकार प्रभु आमानकर चेष्टा नुह केवल तुमरी विविध दया सकाश आमने एही दिन एही मुहूर्त एही समय आमने देखिबा को पाइछु। एतपाई तुमको धन्यवाद दउछु, प्रशंसा गौरव करूछु राजा। प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कल तुमरी दासंक द्वारा प्रभु ए सुंदर अवकाश आमानक जीवन रे जोड़ी देछ। प्रति प्रभात रे तुम चरण तले बसिया पाई तुम चरण तले बसी तुमरी दास दासी मानक तारो प्रभु तुमरी से जीवंत वाक्य श्रवण करी आमानक आत्मा को बलिष्ठ करबा निमंते प्रभु मोर दास को तुम्हें मनोनीत कल तुम्हें कार्य कल तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु। ये प्रातः काल रे बस तू प्रभु तुम्हारी ओ प्रभु दास दासी अनेक प्रभु दुखी रंकी दिन दरिद्र अभावग्रस्त विधवा अनेक मान निकट रे प्रभु जो माने प्रभु
पीड़ित अच्छा जो मैंने शज्या मध्य अच्छा जो मैंने मेडिकल मध्य अच्छा से निमंते प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना रे तुम दास दासी कड़े नहीं थे प्रार्थना शुणी तुम्हें उत्तर देछ बोली आम विश्वास करुछु राजा प्रभु तुम्हें दया कर से विशेष कर आशीर्वाद कर जो मैंने प्रभु प्रार्थना युद्धकारिणी मैंने से विशेष कर आशीर्वाद करे आत्मारे बलिष्ठ आत्मारे परिचालित आत्मा द्वारा शक्तियुक्त पाइबा प्रभु तुम्हें साहाय्य अनुग्रह कृपा कर बोली प्रार्थना ग्लोरी समय प्रभु तुमरी दास जो आराधना करी गले एक उत्तम उत्तम गीत गान करी प्रभु तुमरी लोक मान प्रभु तुम निकटवर्ती कर धन्यवाद दौचु विशेष कर आशीर्वाद कर सेवा कार्य कर्म क्षेत्र में परिवार को पुत्र कन्या मान विशेष कर आशीर्वाद कर सहवर्ती परमेश्वर प्रभु तुम्हें दया परिचालना करसी प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर आत्मा द्वारा परिचालित साहाय्य कर सेवा कार्य परिवार को ज्ञाति कुटुंब को प्रभु तुम गुहार मध्य रख सदा सर्वदा सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु अनुष्ठान प्रभु अष्ट महाशय को विशेष कर आशीर्वाद प्रभु तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर सहवर्ती परमेश्वर परिवार को पिला प्रभु समस्त कार्य सहवर्ती परमेश्वर प्रभु यही अनुष्ठान डिवाइस प्रभु सदा सर्वदा सबुदिन प्रभु यह चालू रहू बोली प्रार्थना कर तुम्हें दया कर बलिष्ठ कर बोली प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर नरबार प्रभु तुम से दास प्रभु विदेश रही एशिया रही प्रभु से सेवा कार्य आग्रही अच्छा सेवा कार्य समय प्रभु तुम्हें युवावस्था प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल कृपा कल आह्वान कल तुमको अप्रभु अभिषेक दास को तुम्हें प्रभु आशीर्वाद कर समय प्रभु आम गहन को तुम्हें पठे अच धन्यवाद दौचु हृदय कार्य कर तुम्हारी से जीवंत वाक्य नहीं आसुँच जीवंत वाक्य से प्रभु एठारे से परिवेषण करेंगे प्रत्येक को परितृप्त करेंगे आत्मा द्वारा परितृप्त कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव द्वारा परिचालित हो प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर अनेक किसी मागवार अच्छी आवश्यकता पूरण कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव पाओ जहाँ किसी मागी ना प्रभु अनेक किसी मागवार अच्छी मनुष्य मागवा छड़ा प्रभु आम देवार किसी तुम्हें देवा परमेश्वर तुम्हें ही जगैवा ईश्वर बोले धन्यवाद दौ प्रभु तुम्हें दया कर जहाँ मागी ना याची प्रदान कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव पाओ समस्त निवेदन प्रिय तुम जीशु नाम छोट निवेदन कली पिता आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद भोजर सहित सब प्रार्थना करिसंती समस्त विषय स्मरण करिकि प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु एते बेले माने वाक्यरु किछि अंश अध्ययन करिबा प्रभु दासन को स्वागत करूथिबा सदा प्रभुଙ୍କର अनुसरण कर बलवान हुओ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯିଏ କି ଆମ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛୁ ହୁଏତ ଆମେ କାହାଠାରୁ କିଏ ଶହ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମମାନେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ୟୁଏସ୍ ରେ ଯିଏ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ सर्वप्रथमे आमମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ
କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଆହାର ଦେବା ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ନବବର୍ଷର ମୋ ଓ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଏହି ସୁପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସହଭାଗିତାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରି ତାହାଙ୍କର ପଦ ତଳକୁ ଆସିବା ଏକ ବିରାଟ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ନତ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଏବଂ କହିବା କି ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରଖିଅଛ ଆଜି କଥା କୁହ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କଥା କହିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଗେଇବା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise you, Jesus. Glory to you. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପଦ ତଳେ ଆମମାନେ ନତ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ଆମମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ବୁଝିବୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହବ ଏବଂ ତୁମରି ମହିମା ପାଇଁ ଯେପରି ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପିତ ତୁମେ ଧର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପିତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁପ୍ରଭାତରେ ନିଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠାଇଲ ଏବଂ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟ କହ। ପୂଜା, ବନ୍ଦନା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦିଦି ସୁନା ଦିଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଜ୍ଞା ୟେଶୁ ଚରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସ ଆରାଧନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ବା ଟପିକ ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷର ଏକ ବିଷୟ ବା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁନର୍ବାର, ନୂତନ ବର୍ଷର ଏକ ବିଷୟ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଉ ନୂତନ ବର୍ଷରେ। ଆମମାନେ କେହି ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଡାଏରୀରେ ଲେଖିକି ରଖୁ, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ୍ୟ କରିଥାଉ। କେହି କେହି ତ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହି ଯୋଉ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବି ବା ମୁଁ ଭୋଜନ ପାନ କରିବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପୁରା ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ କହିଥାଉ ବେହେରା କହିକି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ମୁଁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବାପିଢି ମାନେ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି କି ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦାନ କିଛି କରିବି। କେହି ତ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କେହି ତ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାନ ଆକାରରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଜନା ବନାଇଥାନ୍ତି କି ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ 10ଟି ଗାଁକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବା 10ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ଏହି ବର୍ଷେ ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ବା 100 କିମ୍ବା 200 କିମ୍ବା 300 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, 1000 ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ? ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ତାହା ଆଜି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। କେବଳ ମୁଁ 5ଟି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ 5ଟି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ। କଣ ସେ ମାଗିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳ ମାଗିଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 5ଟି ବିଷୟ ଯେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, one things to desire, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 27:4 ପଦ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ
ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଶ ଉପରେ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁଡାଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସେ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି। ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ରାଜକୀୟ ସେ ରାଜଘରର ସବୁ ବିଷୟରେ ମନୋଧ୍ୟାନ କରିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଷୟର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ସବୁ ଦେଶ ଠାରୁ ଯେପରି ମାନେ ବଳବାନ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ଦେଶକୁ ଯେପରି ପରାଜୟ କରି ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ରାଜା ହେବି, ମହାନ ରାଜା ହେବି ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡାକ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଦେଶରେ। ଦାଉଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର ଭିତର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନେ ଛକି ବସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଦେଶ ମାନେ ଛାଉଣି କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମହାନ ଦାଉଦ ରାଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ? କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦାଉଦ ସେହି ଏକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଦାଉଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଧନ ପରେ ଧନ ମୋର ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଢାଅ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହା ବି କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭରପୁର କର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାବଜୀବନ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବି, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛୁ ବା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ନିଜେ ନିଜେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା one things to ask, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିବା। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୁନର୍ବାର, ହାନ୍ନା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମାଗିଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 1:9-11 ପଢିବା,
ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମାଗିଲେ। ସନ୍ତାନ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଛାତିରେ ସେ ଆଘାତ କରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିଲୋରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ତାରେ ହାନ୍ନା ଉଠିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ହାନ୍ନା ତିକ୍ତ ମନା ହୋଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ତାହାଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକର କ୍ଷର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାବଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ମାଗିଲେ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଯାବଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଗିଲେ। ଦାଉଦ ଯାବଜୀବନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାନ୍ନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାବଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମାଗିଅଛୁ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଅଛୁ? ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିଅଛୁ? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯାହା ମାଗି ନଥିଲୁ ତାହା ମାନେ ମାଗିଅଛୁ, ବା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ସମାଜ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଅଛୁ? ହାନ୍ନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ମାଗିଅଛୁ? ଧନ ମାଗିଅଛୁ କି? ବଳ ମାଗିଅଛୁ କି? ଶାନ୍ତି ମାଗିଅଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜୀବନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗିଅଛୁ କି? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଅଛୁ? ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯଦି ମାଗି ନାହୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମାଗ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। God wants us that we should have a desire. God wants us that we should ask. ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ କି ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମାଗନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ହିଁ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମମାନେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। one thing to choose, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚୟନ କରିବା ବା ପସନ୍ଦ କରିବା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କିଏ ଚୟନ କରିଥିଲେ? ମେରୀ।
आमाने जदि लूक लिखित सुसमाचार ताहार 10 ରୁ 38 ରୁ 42 जदि पढ़िबा अति सुंदर भावरे एठारे लेखा अछि जेउ समय रे मार्था अति व्यस्त होई व्याकुलतारे से प्रभुंकर सेवा करिबा निमंते चिंता करूछंती सेही समय रे मेरी जीशुंकर पद तळे बसी वाक्य शुणुछंती। गोटिए विषय जीशु कहिले अति सुंदर भावरे के जणे पढ़ी देबे। मु पढ़ी देउची से माने यात्रा करूथिबा पढ़ी देंतु आज्ञा पढ़ी देंतु। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନଳେ ବସି ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଯେ ଏକାକୀ ମୋ ଉପରେ ପରିଚର୍ୟା ଭାର ପକାଇ ଦେଇଅଛି। ସେ ଆଡ଼କୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। এইখানে অতি সুন্দর ভাবে লেখা ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ମାର୍ଥା ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ, ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମାର୍ଥା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କେବଳ ମରିୟମ କଣ କଲେ? ପସନ୍ଦ କଲେ, ଚୟନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ, ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଫଳବନ୍ତ ହୋଇ ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଡର ସମୟରେ ସାହସିକତାରେ ଆମମାନେ ବଢିବା। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଥର ହେବା ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଅତି ଚିନ୍ତିତ ମନା ହୋଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହସିକ ବଳ ଦେବେ। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଜୀବନରେ ଭରସାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ? ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି କି ଆମମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ କି ବାଇବଲ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷରେ ପୁରା ମୁଁ ପଢିବି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଟଳମଳ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଲୋକ ଭାବରେ ରହିବ, ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜୀବନର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସବୁ ଜୀବନର
ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର ସର୍ଭିଂ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଯଦି ପଢିବା ଯୋଶୁଆ ତାହାର 24:15 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଶୁଆ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ସେବା କରିବ। ଜିହୋସିଓ ଯଦି ଆମେ ତାହାର 24:15 ଯଦି ପଢିବା, ଜିହୋସିଓ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନଦୀ ସେପାରିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମୋରିୟ ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ବାସ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଏହା ମନୋନୀତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିଜନ, ମୋ ପରିବାର, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଅଛୁ କାହାର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କେହି କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୋ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିବି। କେହି କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ବେହେରା ଭାବରେ ମୁଁ ସେବା କରିବି। କାହାର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଏହି ଜଗତରେ ଧନଠାରୁ ମଧ୍ୟ, ବଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଦୁଇଟି ଏହି ଜଗତରେ। କାର ରହିବ, ବଡ ଘର ରହିବ, ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେବା। ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ରୋଗ ସମୟରେ, ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ସେବା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର, ଯଦି କେହି ଯଦି ଆସି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଆସି ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, କେହି ଯଦି ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି କି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚାଲିଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମମାନେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଅଛୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ଦୂରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦୂରରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଆମମାନେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେବା କରିବା ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହଉ
କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି କଣ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ବା ଆମମାନେ କିଛି କରିନାହୁଁ? ସେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହି ଆମମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା। ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତାର 3:13 ଆଉ 14 ଲେଖା ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରିବି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂରରେ ରଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି। କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଫିଲିପିଓ ତାହାର 3:13 ଏବଂ 14। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ସେ ଉପର ଭାଗରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜିହୁଦ ଯେଉଁ ନିୟମ ବଳିର ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗତି କରି ମୁଁ ଯାଇଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ନତ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ମୁଁ ଗାମାଲିଏ ପରି ଏକ ବିରାଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ମୋର ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟ ମହାନ, କାରଣ ମୁଁ ଜିହୁଦୀର ନାଗରିକତା ପାଇଅଛି, ମୁଁ ରୋମିଓ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ପାଇଅଛି। ଯେମିତି ଆମମାନେ କହୁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ହେଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ନାଗରିକତା ବୋଲି ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ। ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଉପର ଭାଗରେ, ମୁଁ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇ ଗତି କରିଅଛି। ତାର ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାରେ ନିପୁଣ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିତାଇଥାନ୍ତେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମାବଳୀକୁ ସେ ପାଠ କରିଥିଲେ। He was one of the philosopher, he was one of the theologians of those days. କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରି ଆଗ ବିଷୟକୁ ସେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ? କଣ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡୁଛୁ କି? ଏହା କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁ, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି, କାରଣ ଏହି ମନ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କି ସବୁ ବିଷୟରେ ଧରି ରଖିଥାଏ। ଏହି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ, ଏହି ମନରେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ଏହି ମନରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୁଏ, ଏହି ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନରେ ଗର୍ବିତ ଜାତ ହୁଏ, ଏହି ମନରେ ନମ୍ର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଅତୀତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ମନରେ ରଖି ଜୀବନ କାଟିଥାଉ।
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ବିଷୟ ରହିଥାଏ ତାହା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଛାଡି ନଥାଉ। ଆମମାନେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାଣପଣ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛୁ କି? 5ଟି ବିଷୟ ମାନେ ଶୁଣିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଏକ ବିଷୟ, କେଉଁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିବା ଦାଉଦ ରାଜା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ, ହାନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସେ ମାଗିଥିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ? ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଚୁଜ୍, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମରିୟମ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ତଳେ ରହି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କଣ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ? ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର ସର୍ଭିଂ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମା ବାପାଙ୍କର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ମଣ୍ଡଳୀର, ଗ୍ରାମର, ପ୍ରତିବାସୀର ବା କାହାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି? ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କହି କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ? କେଉଁ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସକୁ, ନିମ୍ନ ଦାସକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଏବଂ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଏ ଭେରି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ